गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतरस्ते दशादम्। नमः सभायै सभासदेभ्यश्च। अस्मिन् समारोहे अध्यक्षतां वहन्ति श्रीमान् संस्कृतपरिषदः निदेशकमहोदयाः डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा महोदयाः, तेभ्यः वन्दनानि समर्पयामि। तथैव श्रीपादसुब्रह्मण्यं महोदयेभ्योऽपि अत्र स्थितानां सर्वेषामपि नमस्कारान् समर्प्य दशमहाविद्याः इति विषये उद्दिश्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्र लौकिकाः विद्याः बहवः सन्ति। 14 संख्याकाः, 27 संख्याकाश्चेति, किन्तु 10 संख्याकाः महाविद्याः पारलौकिकाः इति वक्तुं शक्यते। आध्यात्मिक महाविद्या इति कुतः वदन्ति? क्षुद्रविद्या इयं न भवति इति महाविद्या। यद्यपि देवी शक्तिरूपा निर्गुण ब्रह्मस्वरूपिणी विराजते, तथापि भक्तानुग्रहकांक्षया विविधावतारधारिणी सती चकास्ति। क्षुद्रविद्या भिन्नं महाविद्या इति कथ्यते। तन्त्रेषु 10 महाविद्याः वर्णिताः। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका। एतादश महाविद्या सिद्धविद्याः प्रकीर्तिताः। सिद्धविद्याः सन्ति। श्रीकुलं कालीकुलमिति कुलद्वयं वर्तते। तत्र काली तारा छिन्नमस्ता मातंगी इत्यादयः कालीकुले अंतर्भवन्ति। श्रीकुले बगलामुखी, धूमावती, भुवनेश्वरी, कमला, त्रिपुरसुंदरी, त्रिपुरभैरवी महाविद्याः अंतर्भूताः भवन्ति। 10 महाविद्यासु प्रथमा विद्या काली। एकैकशः 10 महाविद्यानां विवरणम् अत्र मया दीयते। प्रथमतया कालीम् उद्दिश्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। कालः शिवः, तस्य पत्नी काली इति व्युत्पत्तिः। कृष्णवर्णत्वात् काली। देवी भागवतस्य 5म स्कन्धे कौशिक्याः आविर्भावकथा वर्णिता। यदा पार्वत्याः शरीरात् कौशिकी सञ्जाता, तदा तस्याः कृष्णवर्णः सम्प्राप्तः। ब्रह्मवैवर्तपुराणानुसारेण दुर्गायाः भगवत्याः फालभागात् काली सञ्जाता इति कथ्यते। प्रत्येकस्याः महाविद्यायाः एकैकः भैरवः अस्ति। महाकाल्याः भैरवः महाकालः। प्रथमतया महाकालमन्त्रजपः करणीयः, तदनन्तरमेव महाकाली उपासना कर्तव्या इति तन्त्रेषु वर्णितमस्ति। तत्र महाकालमन्त्रः अत्र अस्ति। तो प्रथमतया तस्य जपः कर्तव्यः। यथा वयमत्र राजकीयप्रमुखम् अगर साधकानाम् उपयोगार्थे महाकालमन्त्रः अत्र दीयते। अस्य मन्त्रस्य जपः प्रथमतया कर्तव्यः। तदनन्तरमेव अनेन कर्मणा जगज्जननी महाकाली प्रसन्ना वरदा भविष्यति इति तन्त्रेषु वर्तते। तन्मन्त्रः हुं हुं महाकाल प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा इति वर्तते। दक्षिणकाली मन्त्रः इति महाकाल्याः मूलतया मन्त्रः अयमेव भवति। काली महाविद्या कालीमन्त्रेषु बहवः मन्त्राः सन्ति, किन्तु प्रधानमन्त्रः अयमेव दक्षिणकाली इति मन्त्रः। दक्षिणकाली इति चेत् एतत् शुभकरः मन्त्रः इति सर्वैरपि जप्तुं शक्यते इति मन्त्रः अत्र मया दीयते। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। लोके सर्वे वर्णाः कृष्णवर्णे विलीयन्ते। एतत् सर्वैरपि द्रष्टव्यम्। अतः अस्य वर्णस्य प्राधान्यम् अधिकं वर्तते। कृष्णवर्णस्य प्राधान्यं तदुक्तं महानिर्वाणतन्त्रे। श्वेतपीतादिको वर्णो यथा कृष्णे विलीयते प्रविशन्ति तथा काल्याः सर्वभूतानि शैलजे। रामकृष्ण परमहंसः महाकाल्याः उपासकः आसीत्। विवेकानन्दस्य गुरुः। कालिदासः काल्याः कृपयैव महाकविरभवत् इति श्रूयते। काल्याः उपासकः शत्रुपीडा विमुक्तो भवति इति तन्त्रेषु
दृश्यते। अपमृत्युनिवारणं, रोगपीडानिवारणं, अभयप्रदानं, मोक्षप्राप्तिरित्यादिकं सर्वं महाकाल्याः उपासकानां कृते करतलामलकं भवति। मन्त्रमहोदधिः, तन्त्रसारः, महाकालसंहिता इत्यादिषु काल्याः वर्णनं दरीदृश्यते। काल्याः उपासनायां कृष्णवर्णवस्त्रधारणम् आवश्यकं भवति। गुरुमुखतः मन्त्रमादाय जपः कर्तव्यः। तत्र उपासनायाः पूर्वं ताम्रपात्रे कालीमन्त्रं विलिख्य प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्। काल्याः वर्णचित्रमपि स्थापनीयं भवति। ओके सर। 51 मुण्डधारिणी काली मृत्युस्वरूपिणी भवति। गुरुदीक्षां विनैव कालीमन्त्रं यः जपति तस्य शक्तिं भैरवः स्वयं हरतीति तन्त्रशास्त्रज्ञाः वदन्ति। लक्षपरिमितजपः, तद्दशांशहवनं, तस्य दशांशमार्जनं, तर्पणादिकं कर्तव्यम्। यद्यपि काली उग्ररूपिणी दृश्यते तथापि तस्याः हृदये भक्तानां कृते अनन्तवात्सल्यनिधिः वर्तते। ग्रहबाधापीडितैः कृता काली उपासना शुभकरा भवति। तदनन्तरं तारामुद्दिश्य किञ्चित् वक्ष्यामि। तारा संसारसागरात् अस्मान् तारयति इति तारा। सा सरस्वती रूपिणी भवति, लक्ष्मी रूपिणी अपि भवति। ये सरस्वत्याः कटाक्षं तथा लक्ष्म्याः कटाक्षमपि प्राप्तुम् इच्छन्ति तैः तारा उपासितव्या। संसारसागरात् स्वकीयान् भक्तान् तारयति इति अस्य नाम तारा। प्राचीनकाले तारोपासकाः प्रतिदिनं प्रभाते शिरोपधानस्य अधस्तात् 1 तोला स्वर्णं प्राप्नुवन्ति स्म इति दृश्यते। सा स्वर्णप्रदायिनी भवति। आसीत् तन्त्रेषु अभिवर्णितमस्ति। तारोपासकानां जीवने अपार धनागमः भवति। तारा त्रिविधा वर्णिता। उग्रतारा, एकजटा, नीलसरस्वती। उग्रतारायाः मन्त्रः ओम ह्रीं क्रीं हुं फट् इति। अत्र यदि प्रणवस्य निर्गमनं भवति तर्हि मन्त्रोऽयम् एकजटायाः मन्त्रः भवति। ओम ह्रीं क्रीं हुं फट् लो ओम తీసేస్తే ప్రణవాన్ని తీసేస్తే ఏకజటా మంత్రం అవుతుంది. హ్రీం క్రీం హుం ఫట్ ఇది మీరు తెలుగులో కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే సార్. ఎందుకంటే తర్వాత నీల సరస్వతి మంత్రం. నీల సరస్వతి మంత్రం కొంచెం సుదీర్ఘంగా ఉంటుంది. బౌద్ధంలో కూడా తారా బౌద్ధంలో కూడా ఉంది తారోపాసన. దాని గురించి కూడా చెప్తాను నేను. మధ్యలోకి వచ్చేవాళ్ళని అడుగుతాం. ఐం హ్రీం శ్రీం క్లీం సౌః క్లీం ఐం గ్లూం స్త్రీం నీలతారే సరస్వతి ద్రాం ద్రీం క్లీం గ్లూం సహ ఐం హ్రీం శ్రీం క్లీం సౌః సౌః హ్రీం స్వాహ ఇది మంత్రం. దుర్వాగ్రేణ నీల సరస్వతి మంత్రస్య జిహ్వాగ్రే తొందరగా అంత సిటీ బాగా అయిపోతుంది. కేసీఆర్ చెప్పండి కొన్ని మంత్రాలు మంచి హైదరాబాద్ స్మార్ట్ సిటీ అయిపోతుంది. दुर्वाग्रेण नील सरस्वती मंत्रस्य जिह्वाग्रे लेखनमात्रेण साधकः सकल शास्त्र पारंगतः भवति इति तन्त्रेषु उक्तं. दुर्वाग्रेण नील सरस्वती मंत्रस्य लेखनमात्रेण. तारायाः भैरवः अक्षोभ्यः. ఈ అక్షోభ్య అంటే ఏమిటి అంటే మన జీవితంలో కష్ట నష్టాలు ఎన్నో వస్తుంటాయి. ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా ఆపద వచ్చినా కూడా పొంగకుండా కుంగకుండా అంటే స్థితప్రజ్ఞతతో ఉండడం అనేటువంటిది అది అక్షోభ్య తత్వం. అక్షోభ్య स कदापि क्षोभां न प्राप्नोति इति अक्षोभ्यः. अयमेव अस्य भैरवः. ये जनाः सरस्वत्याः अनुग्रहेण साकं लक्ष्म्याः प्रसन्नतामपि प्राप्तुम् इच्छन्ति तैः तारा उपासितव्या. బృహత్తന്ത്രసారం, బృహన్నీలతంత్రం ఇలాంటి గ్రంథాల్లో ఈ తారా గురించిన వర్ణన ఉంది. తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్లో వీరభూమ్ జిల్లాలో ఒక తారాపీఠం ఉంది ఇప్పటికీ. అక్కడ ప్రతిరోజు ఒక శవం ఆమెకు నైవేద్యంగా వెళుతుందంట ఈనాటికి. అది మన వీరభూమి అంటే మన రాష్ట్రపతి గారి యొక్క ప్రణబ్ ముఖర్జీ. సో అక్కడ వామాఖ్యాప అని ఒక వృద్ధుడు ఉండేవాడు. ఆయన నిరక్షర కుక్షి, చదువుకున్నవాడు కాదు. కానీ ఆయనకి ఎవరో ఒకరు తారామంత్ర ఉపదేశం చేయడం వల్ల 77 సంవత్సరాలు బతికాడు. ఎన్నో సిద్ధుల్ని పొందాడు సార్. చివరకు తారా సాయుధ్యాన్ని పొందాడు. కాబట్టి అంటే తారా ఉపాసనకు మనం నిరక్షరులమా సాక్షరులమా అనేటువంటిది ముఖ్యం కాదు. మన స్థితి ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా మంత్రం ఉపాసన చేస్తే తప్పకుండా దేవి కర్ణొస్తుంది. తారా సార్ అక్కడే వెళ్తారు. ఇప్పటికి కూడా ఉందన్నమాట తారాపీఠం.
తర్వాత ఇందులో గులాబీ వస్త్రాల ప్రాధాన్యం ఉంది. మహావిద్యలు ఏమంటే వాటికి ఒక డ్రెస్ కోడ్ ఉంది, తెలిసే డ్రెస్ కోడ్. సో గులాబీ రంగు వస్త్రాలు, అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ వచ్చింది అనుకోండి, టీఆర్ఎస్ దానికి సంబంధం లేదు, కానీ గులాబీ వస్త్రాలను ధరించి మనం జపించాలి. తర్వాత శాక్త ప్రమోద గ్రంథంలో తారా ఉపాసనకు విశేషమైనటువంటి ముహూర్తాన్ని నిర్ణయించారు. మీనరాశో గురో యాతి వృశ్చికస్తే శనైశ్చరి తారాసిద్ధిర్భవేత్తస్య సిద్ధిర్భవతి పూర్ణతః. కాబట్టి మీనరాశిలో గురువు ఉండాలి. శనైశ్చరుడు శని వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నప్పుడు ఆ సమయంలో తారాసిద్ధి చేసినట్టయితే, అంటే తారా జపం చేసినట్టయితే సిద్ధి పొందుతారు. పుష్య నక్షత్ర యుక్తమైనటువంటి రోజు కూడా మంచిదే. తారోపాసకానం లక్ష్మ్యా కళానవకం కరతలామలకం భవతి ఇది డాక్టర్ నారాయణ దత్త శ్రీమాలి మహోదయ అస్మాకం గురవ తైరుక్తం. ఈ అంటే పాత ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఆయన కాదు సార్, ఈయన మంత్రాల మీద మంచి అథారిటీ. ఇప్పటికి కూడా మంత్ర రహస్యాన్ని ఒక పుస్తకం హిందీలో రాశారు ఆయన, అది హిందీలో దొరుకుతుంది, పుస్తక్ మహల్ పబ్లికేషన్. అందులో అన్ని రకాల మంత్రాలు ఉన్నాయి. మంత్రాల యొక్క విజ్ఞాన సర్వస్వం లాగా ఉంటుంది. ఈవెన్ టుడే ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఆయన సాముద్రిక శాస్త్రంలో, యజ్ఞ యాగాదుల గురించిన, జ్యోతిష్యంలో అన్నింటిలో కూడా చాలా పుస్తకాలు రాశాడు హిందీలో. ఆయన నాకు ఈ మహావిద్యల గురించిన దీక్ష ఇచ్చిన గురువు అనమాట. కాబట్టి తారోపాసకులకు 9 కళలు వస్తాయట. ఏమిటి అంటే విభూతి అంటే నిరంతర ప్రగతి, దానివల్ల నమ్రత, వినయాధిక్యం, కాంతి వర్చస్వి అవుతాడు, తుష్టి కౌటుంబిక జీవనం సుఖమయం భవతి, కీర్తి యశప్రాప్తి, సిద్ధి విభిన్న మంత్ర సాధన సిద్ధి. తారను సిద్ధి చేసుకుంటే అన్ని మంత్రాలు సిద్ధిస్తాయి. పుష్టి సాధక స్వస్థ భవతి, సృష్టి తారాకృపయా నూతన సిద్ధి ప్రాప్తి అంటే క్రియేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ కలుగుతుంది. వృద్ధి సాధక ధనవాన్ పూర్ణ విద్వాన్ యశపూర్ణ భవతి. సో తారా జపం వల్ల ఏమిటి ప్రయోజనము అంటే దానికి మన తంత్రాల్లో చెప్పబడింది. సర్వ వాగీశ్వరో మర్త్యో లోకవశ్యో ధనీశ్వర రణే ద్యూతే వివాదే చ జయస్తస్య భవేద్ధ్రువం పుత్ర పౌత్రాన్వితో మర్త్యో విలాసీ సర్వయోషితాం శత్రవో దాసతాం యాంతి సర్వేషాం వల్లభ సదా తస్య గేహే స్థిరా లక్ష్మీ వాణీ వక్త్రే వసేధ్రువం తస్య సర్వార్థ సిద్ధి స్యాత్ యద్యన్ మనసి వర్తతే. కాబట్టి సకల అభీష్టాలను ప్రసాదించేటువంటి దేవి. అయితే ఈ దేవి యొక్క మంత్ర జపం మనం ఎంత చేయాలి అంటే 10,000 జపం చేస్తే తారా దర్శనం అవుతుంది అని తంత్రాలు చెప్తున్నాయి. అయుతావర్తనే నైవ తారాం పశ్యతి చక్షుష. దానికి అఖండమైనటువంటి దీక్షా దక్షతతో, అఖండమైనటువంటి విశ్వాసంతో మంత్రాన్ని గురువు నుంచి స్వీకరించి మంత్ర నియమాలను పాటించి చేయాలి. ఎక్కడ ఏమాత్రం విశ్వాస లోపం ఉన్నా కూడా దర్శనం కాకపోవచ్చు. కాబట్టి సులభంగా సిద్ధించేటువంటి 10,000 జపాన్ని మనం 10 రోజుల్లో చేయొచ్చు, 20 రోజుల్లో చేయొచ్చు. కానీ అయుతావర్తనేనైవ తారాం పశ్యతి చక్షుష బ్రహ్మయానంలో చెప్పబడింది. బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు వశిష్ఠుడు 10,000 సంవత్సరాలు తారా ఉపాసన చేశాడు. అయితే ఆయనకు దర్శనం కాలేదు. చివరకు బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఏమిటి, నేను తారా ఉపాసన చేశాను, దేవి ప్రత్యక్షం కాలేదు అంటే, సరే మళ్ళీ చేయనాయన అంటే నీలాచల పర్వతంలో కూర్చొని మళ్ళీ 10,000 సంవత్సరాలు జపం చేశాడు. అక్కడికి దేవి ప్రత్యక్షం కాకపోతే ఆయన శాపం ఇచ్చేస్తాడు, ఈ తారామంత్రం ఎవడు చేసినా కూడా ఎవరికి ఫలించకుండా కానీ. చివరకు శాపం ఇచ్చిన తర్వాత దేవి ప్రత్యక్షమే చెప్తుంది, నాయన నువ్వు మహాచీనాచార తంత్ర విధానంలో నువ్వు జపం చేస్తే నేను వస్తానంటుంది. ఇదేంటమ్మా అంటే, నువ్వు బుద్ధుడిని చూడు అంటుంది. టిబెట్కి వెళ్ళు, అక్కడ బుద్ధుడు ఉన్నాడు, ఇక్కడ వస్తుంది సార్ ప్రసక్తి. బుద్ధుడు చీనాచారం అంటే ఏమిటి అంటే, నువ్వు అక్కడ వెళ్ళి బుద్ధుని చూడు, ఆ ప్రకారం నువ్వు చేసినట్టయితే నీకు నేను సిద్ధిస్తానంటే. సరే అని ఈయన టిబెట్కి వెళ్తాడు. టిబెట్లో బుద్ధుడు హీ వాజ్ సరౌండెడ్ బై సో మెనీ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ అండ్ హీ వాజ్ టేకింగ్ లిక్కర్ ఆల్సో. ఆ దృశ్యాన్ని చూసి ఈయన ఆశ్చర్యంతో పాటు షాక్ అయిపోయింది. ఏమిటి ఈయన ఏదో మహా సిద్ధి పురుషుడు అంటే, హీ సరౌండెడ్ బై సో మెనీ ఉమెన్ అండ్ హీస్ టేకింగ్ లిక్కర్ ఆల్సో. వశిష్ఠ నా దగ్గరికి రా అంటాడు ఆయన. నువ్వు నన్ను చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నట్టున్నావు, ఏమీ లేదు, ఇదే చీనాచారం అంటే ఇదే. టిబెట్ సమీపే వశిష్ఠ బుద్ధస్య దర్శనం అకరోత్ నానా స్త్రీ పరివేష్టిత మద్యపాన రథ ఆసీత్ తం దృష్ట్వా వశిష్ఠ కిం కర్తవ్యత విమూఢः భవత్ వికారకృత్ వాతావరణే నివసన్నపి వికారరహితో భూత్వా యః తారామంత్ర జపం కరోతి స సిద్ధః దేవ్యాః దర్శనం కరోతి ఇది బుద్ధः ఉపదిదేశ్. అంటే నేను ఇవన్నీ ఏదో ప్రదర్శన కోసం చేయడం లేదు, వికారాన్ని కలిగించే వాతావరణంలో ఉంటూ కూడా నిర్వికారంగా ఉండగలిగేటువంటి స్థితి రావాలి, అప్పుడు ఏదో సిద్ధిస్తుంది. కాబట్టి
ఈ పశ్చిమ బంగాళస్థితస్య వీరభూంజలా సమీపే తారాపుర నామకే ప్రదేశే తారాముద్దిశ్య తపశ్చకార. వశిష్ఠుడు అక్కడ తపస్సు చేశాడు, తారాసిద్ధిని పొందాడు అని చెప్పాడు. సో ఇంకా మూడవ విద్య త్రిపుర సుందరి. ఈ విద్యల గురించి, దశ మహావిద్యల గురించి నేను కన్నడలో ఇదివరకే రాశాను సార్. త్రిపుర సుందరి రహస్యాన్ని కన్నడలో, కన్నడ భాషలో రాశాను. నేను బళ్ళారిలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ చాలామంది కన్నడిగులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఇందులో అంటే బ్రహ్మాండ పురాణంలో, తర్వాత వేరే తంత్రాలు వాటిని రెఫర్ చేసి రాశాను. త్రిపుర సుందరి అంటే శ్రీ విద్య అంటాం మనం. శ్రీ విద్య అంటే అందరికీ అర్థమవుతుంది. అంటే గాయత్రిని జపం చేసే అధికారం చాలా మందికి ఉండదు. అంటే మొత్తానికి మన బ్రాహ్మణుల్లోనే చాలా మంది స్త్రీలకు ఉద్దేశించి చేయకూడదు అనేటువంటి ఒక నియమం ఉంది. ఎందుకంటే అగ్ని స్వరూపం అది గాయత్రి. సరే, కొంతమంది నీళ్లలో నిలబడి జపం చేయండి, అగ్నితత్వం జాగృతం అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అని చెప్తారు. సో పురుషులకు మాత్రమే అధికారం ఉందని రకరకాల వాదాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ దేవతల యొక్క ఉపాసనకు నిజానికి చెప్తే స్త్రీ పురుష భేదం లేదు. ఆ చెప్పిన నియమాలను ప్రతి ఒక్కరు పాటిస్తే చాలు. సో కాబట్టి శ్లోక రూపంలో గాయత్రి వచ్చింది. కొంతమంది ఏం చెప్పారు, ఈ శ్లోకం వాళ్ళకు మూల మంత్రం జపం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సో ఒక శ్లోకం అనుష్ఠుప్ శ్లోకం అని చెప్పేసి దీన్ని జపం చేస్తే వాళ్ళ గాయత్రి ఫలితం వస్తుంది. తంత్రాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే, సరే స్త్రీలు ఉన్నారు, ఆ గాయత్రి మంత్ర జపం చేయడానికి సాధ్యం కానటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు, ఏ కారణాల వల్ల అయినా సరే, అలాంటి వాళ్ళు శ్రీ విద్యను ఉపాసించడం ద్వారా గాయత్రి మంత్ర జప ఫలాన్ని పొందవచ్చు. గాయత్రి జపం చేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో, ఎంత పరమార్థం కలుగుతుందో అంతే పరమార్థం శ్రీ విద్య వల్ల వస్తుంది. ఇది మూడవ మహావిద్య. దీన్నే షోడశి పంచదశి అంటారు. అంటే ఇది 3 రకాల దీక్షలు ఇస్తారు. ఇందులో బాల దీక్ష మొదటిది. ఐఎమ్ క్లీన్ సౌ అనే బీజాక్షరాలు ఉంటాయి, 3. కొంతమంది ఐఎమ్ క్లీన్ సౌ, క్లీన్ సౌ, ఐఎమ్ అని మళ్ళీ దాన్ని 2 కలిపేసి ఇస్తారు. చాలా వరకు ఐఎమ్ క్లీన్ సౌ బీజాక్షరాలు ఇస్తారు. ఈ బాలా దీక్ష ఇచ్చిన తర్వాత 10 సహస్ర జపం జరగాలి. అది 1000 సార్లు జపం చేసిన తర్వాత పంచదశి ఇస్తారు. పంచదశి అంటే 15 వర్ణాలు ఉంటాయి అందులో, కాబట్టి పంచదశి. కై ఇల హ్రీం, హసక హల హ్రీం, సకల హ్రీం. ఈ విద్యను ఎంతమంది ఉపాసన చేశారంటే, మన్మథుడు ఉపాసన చేశాడు. ఈ పుస్తకంలో సమస్త దేవతలు త్రిపుర సుందరి ఉపాసన చేశారు. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క మంత్రం. అగస్త్యుడిది ఒక మంత్రం, లోపాముద్ర ఆయన భార్య ఒక మంత్రం. ఈ రకంగా సకల దేవతలు ఈ మంత్రాన్ని ఉపాసించారన్నమాట. సో తంత్రశాస్త్రంలో కొద్ది తేడాతో ఆ మంత్రాలన్నీ ఇవ్వబడ్డాయి. అయితే ఈ బ్రహ్మాండ పురాణంలో చెప్పబడింది, వాచా త్రిపుర సుందరి జపం చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే, మనకు కొందరు దేవతలు భోగాన్ని మాత్రం కలిగిస్తారు, కొందరు మోక్షాన్ని కలిగిస్తారు. కానీ శ్రీ సుందరి సేవన తత్పరాణం భోగశ్చ మోక్షశ్చ కరస్థయేవ. భోగంతో పాటు మనకు మోక్షం కూడా వస్తుంది అని చెప్పారు. వాచా వాచస్పతి సమ శ్రియా శ్రీపతి సన్నిభ బలే మరుత్ సమానస్య స్థిరత్వే భవానివ ఔన్నత్యే మేరుతుల్యస్య గాంభీర్యేణ మహార్ణవ క్షణాం క్షోభకరో మూర్త్యా గ్రామపల్లి పురాదిషు ఈషద్ భూభంగ మాత్రేణ స్తంభకో జుంభకస్తత. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ అంటే వాక్కులో అతను బృహస్పతి సూర్యుడు అవుతాడు, సంపదలో కుబేరుడితో సమానంగా, తర్వాత మరుత్ సమానం బలంలో వాయు సమానం అవుతాడు, స్థిరత్వంలో హిమవంతుడిలాగా, ఔన్నత్యంలో మేరులాగా, గాంభీర్యంలో మహార్ణవం సముద్రంలాగా ఈ రకంగా అవుతాడు. భాద్రపద మాసం గురువారం త్రిపుర సుందరి జపం చేయాలి. కృష్ణపక్ష పంచమి గురువారం కూడా శ్రేష్టం. లలిత, త్రిపుర సుందరి, బాల ఇవన్నీ కూడా షోడశిని సూచిస్తాయన్నమాట. షోడశిని ఎందుకన్నారంటే, దేవి నిరంతరం 16 ఏళ్ల యవ్వనంలో ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి అందువల్ల షోడశి అంటారు. తర్వాత ఈ షోడశి పంచదశికి ఒక బీజాక్షరాన్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేటువంటి మంత్రమే షోడశి. చివరిలో అంటే కయ ఇల హ్రీం, హసక హల హ్రీం, సకల హ్రీం, శ్రీం, చివర శ్రీం, కొంతమంది హ్రీం యాడ్ చేస్తారు, శక్తి బీజం. సో బాలామంత్రం జపం చేసిన తర్వాత దాన్ని మొదటిది ఐం క్లీం సౌ అని చెప్పాను కదా, అందులో వాగ్భవ కూటం, తర్వాత కామరాజకూటం, శక్తి బీజం అంటారు. ఐం క్లీం సౌ వీటిని మన శరీరంలో 3 భాగాలు ఉన్నాయన్నమాట. కాబట్టి బాలా పంచదశి షోడశి మంత్రం తర్వాత దీక్షలో గురుపాదుకా మంత్రం అని ఇస్తారు. అందులో మనకు పేరు కూడా చేంజ్ చేసేస్తారు అనమాట గురువు గారు. మన లౌకిక నామధేయం ఉంటుంది, అయితే ఉపాసకుడు కాబట్టి అతనికి వేరే పేరు ఇస్తారనమాట, ఆ రకమైనటువంటిది. సో ఇది పూర్ణ దీక్ష అంటారు, బాల షోడశి పంచదశి. ఎందుకు త్రిపుర సుందరి అంటారంటే, స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు పురం అంటారు వీటిని. స్థూల శరీరం, కారణ శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం.
ఈ త్రిపురాలకు అధిపతి కాబట్టి త్రిపుర సుందరి. జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్తి అనేటువంటివి 3 అవస్థలు. చూడండి, ఎవరి జీవితమైనా, ఏ వ్యక్తి జీవితమైనా ఈ 3 అవస్థలలో, ఈ 3 దశలలో కొనసాగాల్సిందే. స్వప్నం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కడికి. జాగ్రత్త అవస్థ, స్వప్న అవస్థ, సుషుప్తి అవస్థ. ఉపనిషత్తుల్లో వీటి ఆధారంగా ఆత్మతత్వ వివేచన జరిగింది. కాబట్టి ఈ 3 అంటే జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్తులు అనేటువంటి అవస్థాత్రయాలకు అధిపతి కాబట్టి ఈమె త్రిపుర సుందరి అయింది అని. తర్వాత జ్ఞానశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, ఈ 3టికి 3 త్రిపురాలు కాబట్టి ఈ 3టిని అందించేటువంటి దేవి కాబట్టి ఇచ్ఛా జ్ఞాన క్రియారూపం భూర్భువ స్వరూపకం పురత్రయాత్మకం విద్ధి తత్వత్రయమయం ప్రియ శ్రీయంత్రస్య సమీపే త్రిపుర సుందరి జపః విశేష ఫలదః. దీనికి శ్రీయంత్రం అంటారు, అందరికీ తెలుసు. అందులో మామూలుగా రాగిరేఖ మీద రాసింది. అయితే కొంతమంది మహామేరులాగా మేరు రూపంలో ఉంటుంది. 9 రకాల శ్రీచక్రాలు ఉన్నాయి. మేరు పృష్ఠము, కూర్మ పృష్ఠము, నవరసి పృష్ఠము, కుబేర పృష్ఠము, ఈ రకంగా. అయితే వాటిలో ఏ యంత్రం తీసుకుని జపం చేసిన దాన్ని ఎదురుగా జపం చేయడం ముఖ్యం. వైశాఖ శ్రావణ ఆశ్వీజ కార్తీక మార్గశీర్ష పాల్గొనేషు సుందర్యాః దీక్షాం స్వీకుర్యాః. తులా పురుషకోట్యః షోడశీ తుల్యాః నభవంతీతి జ్ఞానార్ణవతంత్రే ప్రోక్తం. ఇది చూడండి, ఈ మంత్రం ఎంత దుర్లభం అన్నటువంటిది అయితే ఇందులో చెప్పబడింది. వేదశాస్త్ర పురాణేషు యామలేష్వపి సూరతే గుప్తా శ్రీ షోడశారణేయం నిధానమివ సంస్మరే సహోదరాయ సర్వస్వం ప్రాణదాయాపి బంధవే రాజ్ఞే రాజ్యప్రదాయాపి పుత్రాయ ప్రాణదాయ చ నదేయా షోడశారణేయం దేయం సర్వస్వ మద్రిజే సుపుత్రదారసహితం శిష్యో శిరోదేయం కథంచన నదేయా షోడశారణా ప్రాణై కంఠగతైరపి గోపితవ్యా మహావిద్య స్వయో నిలువ పార్వతి. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే, మా తలకాయ ఎవడైనా అడిగితే తలకాయ కూడా ఇచ్చేయండి కానీ షోడశి మంత్రాలు ఇవ్వకండి అని చెప్పాడు. అంటే దాని యొక్క గొప్పతనం మన సహోదరుని కూడా ఇవ్వకూడదంటే ఇవ్వకూడదని కాదు. యోగ్యుడైన గురువు ఆ శిష్యుడిలో యోగ్యత ఉంటే తప్పకుండా ఇవ్వచ్చు. దాని యొక్క గొప్పతనం చెప్పడానికి తంత్రాలు ఈ రకంగా వర్ణిస్తున్నాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఎవరైతే గాయత్రి జపం చేయకుండా గాయత్రి మంత్ర జపాన్ని పొందాలనుకున్నారో జీవితంలో, అలాంటి వారికి సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి మంత్రం శ్రీ విద్యా మంత్రం. తర్వాత ఇందులో ఈ తంత్రాల్లో అజపా జపం అని ఒకటి ఉంది. అంటే మనం జపం చేయకుండానే మన జపం యొక్క బ్యాలెన్స్ ను పెంచుకోవడం ఎలా అంటే, మనం ప్రతిరోజు 21,600 సార్లు మనం ఊపిరి తీసుకుంటున్నాం, ఊపిరి వదిలేస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని హంస అంటారు, సోహం అంటాం, సోహం జపం మనకు ఆటోమేటిక్గా జరుగుతూ ఉందన్నమాట. అయితే దీన్నే మనం దేవుడికి అర్పణ చేయడం అంటే గాలిలో పోయే పిండి కృష్ణార్పణ ఉన్నట్టు కాదు, కేవలం సంకల్ప మాత్రం ద్వారా. దీనికి ఒక ఇది ప్రొసీజర్ ఉందన్నమాట. ఇందులో ప్రతిరోజు మనం తీసుకునే శ్వాసల్ని 21,600, అందులో 600 గణేశుడికి, 6,000 బ్రహ్మకు, 6,000 విష్ణువుకు, 6,000 శివుడికి, 1000 జీవుడికి, 10 గురువుకి, తర్వాత 1000 పరమాత్మకు అర్పించడం. దానికి ప్రాసెస్ ఉందన్నమాట. అజపాజపం అంటారు. అంటే మనం ఇంకే జపం చేయకపోయినా కూడా వీటిని రోజు చదవడం ద్వారా మనకు ఆ జపం యొక్క బ్యాలెన్స్ మన దీంట్లో చేరిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఇందులో మూలాధారాది చక్రాలకు సంబంధించినటువంటిది మంత్రాలు ఉన్నమాట. మూలాధారే చతుర్దళ పద్మే వంశం శం సం చతురక్షరే చతుష్కోణ యంత్రే ఐరావత వాహనే లంబీజే స్థితాయ సిద్ధి బుద్ధి సహితాయ కుంకుమ వర్ణాయ మహాగణపతి షట్ శతం అజప గాయత్రి జపం నివేదయామి. అజప గాయత్రి అంటారు దీన్ని. మం యం రం లం షడక్షరే అర్ధచంద్రే యంత్రే మకరవాహనే వం బీజే స్థితాయ సరస్వతి శక్తి సహితాయ సింధూర వర్ణాయ బ్రహ్మణి షట్ సహస్రం అజపా జపం నివేదయామి. ఈ రకంగా ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి మన పూర్వీకులు చేసినటువంటి ఆ విధానం అజపా జపం అనేటువంటిది శ్రీ విద్యలో ఒక భాగం. తర్వాతి విద్య భువనేశ్వరి. భువనేశ్వరి యొక్క మంత్రం చాలా సులభం అండి. మోనోసిలబల్ హ్రీం, ఇది శక్తి బీజం అంటారు. HREEM హ్రీం, కేవలం ఇంతే మంత్రం ఇది. అయితే కొంతమంది ఏమంటారు, కార్యసిద్ధి కోసం ఆయా బీజ మంత్రాలను సంపుటం చేసుకొని జపం చేయొచ్చు అంటారు. ఉదాహరణకు గణపతి బీజం గం, కార్యసిద్ధి కావాలంటే గం హ్రీం గం. ఆర్థికమైనటువంటి మనకు ఉన్నతి లభించాలంటే శ్రీం హ్రీం శ్రీం. ఈ రకంగా దానికి ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఉంది తంత్రశాస్త్రంలో. విద్యారణ్యులు భువనేశ్వరి ఉపాసనతోనే
ఆ విజయనగర సామ్రాజ్య స్థాపన చేయగలరు. ఇప్పటికీ పంపా సరోవరం ఉంది సార్ కర్ణాటకలో గంగావతి, కొప్పళ డిస్టిక్ లో గంగావతి అనే ప్రదేశం, అక్కడ నుంచి 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో పంపా సరోవరం ఉంది. ఆ పంపా సరోవరంలో రాముడు వచ్చి ఇక్కడ స్నానం చేశాడు, శబరి వచ్చింది అనేటువంటి ఇది ఉందన్నమాట. పంప అంటే మన అక్కడ శబరిమలలో ఉన్నటువంటి పంప కాదు. అక్కడ ఇప్పటికీ బ్రహ్మ సృష్టించిన పవిత్రమైన 4 సరోవరాల్లో ఇది ఒకటి. నారాయణ సరోవరం, బిందు సరోవరం 2 గుజరాత్లో ఉన్నాయి. మానస సరోవరం చైనాలో ఉంది. ఇది 4వది అనమాట పవిత్రమైనటువంటిది. సో కర్ణాటకలో ఉంది. అక్కడ భువనేశ్వరి గురించి తపస్సు, విద్యారణుల వారు తపస్సు చేశారు. ఆయన తపస్సు చేస్తే ఆయన సంవత్సరం దాకా తపస్సు చేశాట, అంటే 12 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాట. అయితే ఆయనకు దేవి ప్రత్యక్షం కాలేదు. చివరి రోజు ప్రత్యక్షమై అమ్మ నేను ఏం తప్పు చేశాను అంటే ఆమె ప్రత్యక్షమే చెబుతుంది, నువ్వు మరో జన్మ ఎత్తి తపస్సు చేయాలి, అప్పుడు నేను ప్రత్యక్షం అవుతానంట. ఆయనకు అర్థం కాదు మరో జన్మ ఏమిటి అంటాడు. అప్పుడు ఆయనకు పెద్దలు చెప్తారు, నువ్వు కాషాయం ధరించి సన్యాస దీక్ష తీసుకో, అది మరో జన్మ లాంటిది, అప్పుడు జపం చేయి, అమ్మవారు ప్రసన్నులు అవుతారంట. సరే అనుకుని అతను విద్యారణ్యుడుగా అంటే సన్యాస దీక్ష స్వీకరించి జపం చేస్తాడు. జపం చేసి దేవి ప్రత్యక్షం అయితే ఏం కావాలి అంటే 1.5 గంట స్వర్ణ వృష్టి, బంగారు వాన, స్వర్ణ వృష్టి కురిపించమ్మా అంటాడు. తథాస్తు ఉంటుంది. స్వర్ణ వృష్టి కురిసింది. ఆ స్వర్ణంతోనే హరిహర బుక్కరాయలతో విజయనగర సామ్రాజ్య స్థాపన చేశారు. సో దీన్ని మనం ఇతిహాసంగా తీసుకుందామా లేకపోతే నిజమైన ఘటన తీసుకుందామంటే ఇప్పటికీ ఆ భువనేశ్వరి టెంపుల్ అక్కడ ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఏకగంట పర్యంతం సువర్ణ వృష్టి తద్ధనేనైవ విజయనగర సామ్రాజ్య స్థాపనం సంజాతమితి ఇతిహాసజ్ఞాः వదంతి. హంపి సమీపగతే పంపా సరోవర తటే ఇదానీమపి భువనేశ్వర్యాः మందిరం చకాస్తి. భువనేశ్వరిలో డ్రెస్ కోడ్ నేను చెప్పాను కదా, మహావిద్యలో ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్క డ్రెస్ ఉందన్నమాట. భువనేశ్వరి సరస్వతి మహాలక్ష్మి స్వరూపిణి ఆమె కూడా. కాబట్టి వైట్ డ్రెస్, ధవళ వస్త్రాలు ధరించాలి. సో భువనేశ్వరి నవరాత్రుల్లో జపం చేసినట్టయితే ఆమె యొక్క ప్రత్యక్ష దర్శనం కావడం, గజ్జెల సబడి వినిపించడం, మన గదిలో విచిత్రమైనటువంటి ఒక సుగంధం రావడం, ఇవన్నీ ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవుతాయన్నమాట. చిన్నమస్త తర్వాత చిన్నమస్త అనేటువంటి ఆమెను వజ్ర వైరోచని అంటారు. ఈ చిన్నమస్త దేవి నగ్నంగా ఉంటుంది, తన శిరస్సును ఖండింపజేసుకొని ఉంటుంది అనమాట. ఎల్లమ్మ అంటారు, రేణుక అంటారు, జయా విజయులు ఉంటారు. వాళ్ళకు దాహం వేస్తే ఆమె రక్తధారలు 2 వైపులా వెళ్ళి వీళ్ళు తాగుతుంటారు అనమాట. కాబట్టి అలాంటి భయంకరమైనటువంటి దేవి. ఈ వజ్ర వైరోచని ఎందుకంటారంటే ఈమె సాధన చేసినప్పుడు భయంకరమైన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవుతాయి. ఈమె జపం చేసినప్పుడు నాకు ఒళ్ళంతా తేళ్లు పాకాయి అనమాట. స్వప్నంలో ఒళ్ళంతా తేళ్లు వచ్చేసిన, భయపడిపోయాను ఏమిటి. తర్వాత మాకు సంబంధించిన గురువు గారిని అడిగితే లేదా చిన్నమస్తా నీకు ఇదే అది సిద్ధి అయినట్టే అది అని చెప్పాడు. సరే అనుకున్నాను. కాబట్టి వజ్రం లాంటి శరీరం అనమాట మనకు. అంటే గాలి, తర్వాత వాన, చలి, వీటి యొక్క ప్రభావం మన శరీరం మీద ఉండదు. అలాంటి వజ్ర వైరోచని. తర్వాత శత్రువుల మీద మనం శత్రు దుర్భేద్యం అవుతాం మనం, మన జీవితం కూడా అలా అవుతుంది. కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఇది సహస్రనామము, అష్టోత్తరము, వినియోగము, మంత్రము ఇవన్నీ ఇచ్చాను. ఇద్దరు చేసిన వాళ్ళే ఉంటే సార్, ఇద్దరు చేసిన వాళ్ళే శత్రువులు కొట్లాడుతుంటే ఇద్దరు కూడా ఈ ఉపాసన చేసిన వాళ్ళే అప్పుడు కొట్లాడితే దేవి న్యాయంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పక్షం వహిస్తుంది. అవశ్యం అనుభవతవ్యం కృతం కర్మ శుభాశుభం. కాబట్టి దేవి ఎప్పుడు జడ్జి చేస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఆ రకంగా ప్రచండ చండిక అని కూడా అంటారు సార్. ప్రచండ చండికాం వక్షే సర్వకామ ఫలప్రదాం యస్యా స్మరణ మాత్రేన సదాశివో భవేన్నరః అపుత్రో లభతే పుత్రం అధనీ ధనవాన్ భవే కవిత్వం దీర్ఘపాండిత్యం లభతే నాత్ర సంశయ. చిన్నమస్త యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి అనేటువంటి దాంట్లో. సో కాబట్టి ఈమె రేణుక అని కూడా అంటారు కొంతమంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇది మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఈ మంత్రము శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం వజ్ర వైరోచని హూం హూం ఫట్ స్వాహ అని మంత్రం. చిన్నమస్త గాయత్రి కూడా ఉంది. ఓం వైరోచని విద్మహే చిన్నమస్తాయే ధీమహి తన్నో దేవి ప్రచోదయాత్. తర్వాత చిన్నమస్త శావర మంత్రం కూడా ఉంది. శావర మంత్రాలు ఈ గురు గోరఖనాథ్ ప్రవేశపెట్టినటువంటివి అన్నమాట. ఇవి విచిత్రమైన భాషలో ఉంటాయి. ఓం ఆదేశ గురుకో మహాచీన దేశతః రహే పుష్ప భద్రానది కూల వేద శాస్త్ర పురాణ మూలతః బైఠే చిన్నమస్త విపరీత రతికామశస్త ఓం హ్రీం శ్రీం ఓం ఐం వజ్ర వైరోచని దుఃఖ సంకట మోచని డాకిని వర్ణిని పైసోర కోశమాతి చకుకోర సోర కోశ చిన్నారావే భక్తకో ఆపహి దేఖే మేరీ భక్తి గురుకి శక్తి పురో మంత్ర ఈశ్వరో వాచ భట్ స్వాహ. ఈ రకంగా విచిత్రమైనటువంటి శబ్దాలతో ఉంటుంది.
ఎవరికి ఏదైతే ఏ మంత్రం కావాలంటే దాన్ని భాస్వన్ మండల మధ్యగాం నిజ శిరశ్చిన్నాం వికీర్ణాలకాం స్ఫారాస్యాం ప్రపిబద్ గలత్స్వరుధిరాం వామే కరే విప్రతిం యా భాసా ఉత్తరతి స్మరోపరిగతాం శాక్యోదిని కాకినీం వార్ణిన్యోపరి దృశ్యమోద కలితాం శ్రీచిన్నమస్తాం భజే. కాబట్టి పరశురాముడు చిన్నమస్తను ఉపాసించాడంట. ఆయన శ్రీ విద్యా ఉపాసకుడు కూడా. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి సిద్ధేశ్వరానంద భారతి పీఠం ఏదైతే ఉందో ప్రస్తుత పూర్వాశ్రమంలో డాక్టర్ ప్రసాద్ రాయ్ కులపతి గారు, వారి గురువులు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆశ్రమంలో చిన్నమస్తా ఉపాసకులుగా ఉండేవారు. కాబట్టి చిన్నమస్త అనేటువంటిది ఆమె తన శిరస్సును ఖండించుకొని చిన్నమస్తం చిన్నమస్త పరశురామ చిన్నమస్తాయ ఉపాసక ఆసీత్. ఇందులో ఎరుపు రంగు వస్త్రాలకు ప్రాధాన్యం ఉంది. తర్వాత మాతంగి సంగీత సాహిత్య కళారూపిణి మాతంగి. కాబట్టి ఈమె గృహస్థ సుఖప్రదాయిని శాస్త్రాలు వర్ణిస్తున్నాయి. ఓం హ్రీం క్లీం మాతంగై ఫట్ స్వాహ మంత్రం. ఇది కన్యలకు వివాహం కాకపోతే అలాంటి వాళ్ళు మాతంగి మంత్రాన్ని జపించారు. తర్వాత దశ సహస్ర జపాదేవ మాతంగి తుష్టాభవతి. 10,000 జపంతో నేను సంతృష్టి వస్తుంది అంటారు. శరీరంలో పూర్ణ కాయాకల్పం జరుగుతుంది సాధన ద్వారా, పూర్ణ సౌందర్య ప్రాప్తి అవుతుంది వర్ణించే. మాతంగి గురించి కూడా నేను రాశాను, కన్నడలో రాశాను. అన్ని దశ మహావిద్యలు కంప్లీట్ చేశాను నేను. కాబట్టి సప్తమి విద్య త్రిపుర భైరవి, దశ మహావిద్యాసు అన్యతమ. అంటే ఈ త్రిపుర భైరవి అనేటువంటి ఇది కూడా కన్నడలో రాశాను నేను. త్రిపుర భైరవి మంత్రం చాలా చిన్నది. హసైన్ హసకరీం హసైన్ ఇది మంత్రం. ఈ మంత్రాలు ఏమిటి చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది, కానీ వాటి యొక్క ప్రభావం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ పదార్థాలు ఒక పువ్వు మనం తలలో పెట్టుకుంటాం ఈరోజు, అది కాసేపటికి వాడిపోతుంది, వాడిపోయి నశిస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వస్తువు వాడిపోయి నశించేటట్టు విఘటనం చేసేటువంటి తత్వం ఈ దేవిలో ఉంటుందన్నమాట. త్రిపుర భైరవి ఆ పని చేస్తుంది. పదార్థానం విఘటనం సృష్టి నాశం ఇత్యాదికం కరోతి త్రిపుర భైరవి. ఈ దేవి యొక్క సహస్రనామం చదవడం ద్వారానే బ్రహ్మహత్యాపాతకం, సురాపానం, స్థేయం, గురువంగనాగమ ఇత్యాదయ మహాపాతక వినశ్యంతి. తర్వాత తంత్రంలో ఇంతవరకు చెప్పబడిన ప్రతి విద్యలు కూడా షట్క్రియలకు పనికి వస్తాయండి. షట్క్రియలు అంటే వశీకరణ, స్తంభన, మారణ, సంబోధన, ఉచ్చాటన, విద్వేషణ, వీటి అన్నిటికీ పనికి వస్తాయి. తర్వాత ఇది ధూమావతి. ధూమావతి అనేటువంటిది ఒక విడో రూపం, వితంతు రూపం. ఇది తెల్ల వస్త్రాల్లో వృద్ధురాలి ఆకారంలో ఉంటుంది. పెద్ద స్తనాలు, తెల్లబడిన బాగా నెరసినటువంటి జుట్టు. ఆమె ఒక రథంలో కూర్చొని కాకి ఉంటుంది ఆమె చేత, ఆమె పక్కన. తర్వాత ఒక చాట ధరించి ఉంటుంది. ఆమె ధూమావతి. ఏమిటి ధూమావతి అంటే, శివుడు ఒకసారి ధ్యానమగ్నుడుగా ఉన్నాడ. ఈమెకు ఆకలి వేసింది పార్వతికి, నాకు ఏదైనా ఆకలి వేస్తా ఉంది, ఏదైనా తెచ్చిపెట్టు అంటే ఆయన ధ్యాన నిమగ్నుడై ఉండి ఏమీ ఇవ్వలేదట. చివరకు 2-3 సార్లు చెప్తుంది. ఇవ్వకపోయేసరికి ఆమె శివుడిని మింగేస్తుంది అనమాట. తంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి కథ. అప్పుడు శివుడు లోపల నుండి ఆమె శరీరం నుంచి ధూమం వస్తుందట, పొగ. ఆ పొగ రావడం వల్ల ఆయన ఇప్పటి నుంచి నువ్వు ధూమావతి పేరుతో నువ్వు ప్రసిద్ధురాలు అవుతావు. స్త్రీ పురుష శక్తుల యొక్క సమ్మేళనం అనమాట ఈమె. కాబట్టి దుర్లభమైనటువంటి కార్యాలు అంటే ఏదైతే వంశంలో సంతానం పుడుతూ చస్తూ ఉంటుంది, అలాంటి వాళ్ళు ధూమావతి ఉపాసన చేయడం ద్వారా అక్కడికి సంతానం నాశం కలగకుండా కాపాడుకోవచ్చు అనమాట. కాబట్టి ధూమావతి అంటే ఆమె ఆ రకమైనటువంటి శక్తులను అందించేటువంటి దేవి. తర్వాత ఇది షట్క్రియలకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ధవళ కేశాభవతి వృద్ధ నారీ రూప. అష్టమి శనివారం రోజు ధూమావతి మంత్ర జపం చేయాలి. ఈమెకు బ్లాక్ కలర్ డ్రెస్ కోడ్, బ్లాక్ డ్రెస్. కాబట్టి తర్వాత అందులో కాటుక కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఆ ధూమావతి యంత్రం స్థాపించి ఆ మాలతో జపం చేయాలి, పర్టికులర్ మాల. కాబట్టి ధూమ్ ధూమ్ ధూమావతి ఛహ. ఈ మంత్రం చూడండి, మనం లక్షల జనాలు ఉన్నారు, ఎక్కడో బాంబ్ బ్లాస్ట్ అవుతా ఉంది అనుకోండి, ఎవడైతే ఈ మంత్ర జపం చేస్తాడో వాడు చావడం, వాడు పక్కన ఉన్నవాడు చావచ్చు. కానీ అంతటి శక్తి ఉందన్నమాట. లవంగాలను అభిమంత్రితం చేసి మనం తింటే రోగనాశం అవుతుంది. అద్భుతమైనటువంటి మంత్రం ధూమ్ ధూమ్ ధూమావతి ఛహ అనే మంత్రం. శత్రు భయాన్ని నుంచి తొలగిస్తుంది. శత్రు భయం నివారయతి, శాంతిం యచ్చతి, విద్యాం దదాతి, ఆరోగ్యం యచ్చతి దేవి ధూమావతి. విద్వేషణీయ మహావిద్యా ఉపయుక్తా భవతి. ధూమావతి మంత్రస్య దురుపయోగ న కదాపి కార్యః.
సరే అన్నీ ఇస్తుంది కదా అని చెప్పేసి దీన్ని దురుపయోగం చేసినట్టయితే దేవి తప్పకుండా చేసినటువంటి వాడిని సంహరిస్తుంది లేదా అతనికి శిక్ష పడేటట్టు చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధూమావతి. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది బగళాముఖి. బగళాముఖి అనేటువంటిది స్తంభిని విద్య, వైష్ణవ శక్తి ఆమె. ఈ బగళాముఖి శబ్దం గురించి చాలా వరకు బగళా ముఖం యస్యాహ సా బగళాముఖి అంటారు. బగళ అనేటువంటిది ఒక పక్షి అట. ఆ పక్షి ముఖంలో సార్ కొంగ కాదు, బగళ అదే సార్. తర్వాత అయితే ఇంకొకరు ఇందులో ఊవటుడి యొక్క ప్రకారం వలగాన్ కృత్య విశేషాన్ భూమో నిఖనితాన్ శత్రుని వినాశార్థం హంతీతి వలగహనం అన్నాడు ఊవటుడు. ఉభయోర్ అభేదః. కాబట్టి వల్గాముఖి వలగాముఖి ఏవ బగళాముఖి అభవతి. నఖముఖాత్ సంజ్ఞాయం అనే సూత్రంతో గీష్ ప్రత్యయం రాదు అని చెప్పేసి వైయాకరణం చెప్తారు ఇక్కడ. నఖముఖాత్ సంజ్ఞాయం అయితే బగళాముఖ కావాలి, టాప్ వచ్చేసి స్త్రీ ప్రత్యయం టాప్ వచ్చేసి. అయితే స్వాంగాత్ చోపసర్జనాత్ అసంయోగపహాత్ అనేటువంటి సూత్రం వల్ల బగళాముఖి అనే వస్తుంది, బగళాముఖ కాదనమాట. కాబట్టి పండితులంతా ఈ బగళాముఖి అనేటువంటిదే ఇది శ్రేష్టమైనటువంటి రూపం అని చెప్తారు. ఇది అసలు ఈ దేవి ఎక్కడ పుట్టింది అంటే సౌరాష్ట్రలో కృతయుగంలో పుట్టిందనమాట. అక్కడ మహా ప్రళయం వచ్చిందట. వాతక్షోభే ఉపస్థితే చరాచర వినాశాయ విష్ణు చింతాపరాయణ. విష్ణువు చింతిస్తూ తపస్సయాచ సంతుష్ట మహాత్రిపుర సుందరి, ఆమెను సంతుష్టిపరిచాడు. మహాభీత హృదస్యాంతే సౌరాష్ట్రే బగళాంబిక. ఒక పచ్చని పసుపు పచ్చని ఒక సరోవరంలో ఈమె పుట్టింది అంటారు. కాబట్టి ఈమె బ్రహ్మాస్త్ర విద్య అంటారు దీన్ని. బ్రహ్మాస్త్రం అన్నమాట. కృష్ణపక్ష చతుర్దశి రోజు మంగళవారం రోజు ఈమె పుట్టిందనమాట. కాబట్టి ఈ మంత్ర జపం తంబనం చేస్తుంది అనమాట. అంటే దొంగ సాక్ష్యం ఎవడైనా చెప్పడానికి కోర్టులో వచ్చాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను నా మీద దొంగ సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు, సుధాకర్ రావు మీద డబ్బులు తిన్నాడు, నేను నిజంగా తినలేదు అనుకోండి. అలాంటప్పుడు బగళాముఖి మంత్ర జపం చేసుకునే వెళితే వాడికి అక్కడ నాలుక బంధనం అయిపోతుందను. కానీ ప్రత్యక్షమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు నా దగ్గరికి, వచ్చి మా తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను సార్ అన్నాడు. మీ తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్తే నా పర్మిషన్ ఎందుకు అంటే, లేదండి ఆయన డబ్బులు ఇవ్వాలి, నాకు 3000 రూపాయలు ఇవ్వాలి, వాడిని అన్న అనే గౌరవం కూడా లేకుండా నేను వెళుతూనే సంస్కృతంలో మాట్లాడుతున్నాడు. సంస్కృతం అంటే ఆయనకు దృష్టిలో బూతులు అని అనుకోండి. సరే అట్లయితే సరే అని ఒక పసుపు కొమ్మును అభిమంత్రించి ఇచ్చాను సార్, బగళాముఖి మంత్రంతో. సరే ఇది తీసుకుపోని ప్యాకెట్లో పెట్టుకో, వాడు ఏమి చేయడు, నీకు డబ్బులు ఇచ్చి పంపిస్తాడంటే సరే వెళ్ళాడు. అన్న ఎప్పుడు వచ్చావన్నారా అని భోజనం చేయి ఫస్ట్ అని చెప్పేసి అతనికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇచ్చి పంపించాడు. అతను వచ్చిన తర్వాత ఆశ్చర్యం, సార్ మీరు ఏం చేశారంటే నేను ఏం చేయలేదండి, అది దేవి యొక్క మంత్రం అలాంటిది అని చెప్పాను. కాబట్టి బగళ ఈ విషయంలో పీత వస్త్రాలకు ప్రాధాన్యం ఉంది, హరిద్ర వస్త్రాలకు. తంత్రాల్లో ఒక శ్లోకం ఉంది సార్, ఈ బగళ ఉపాసన చేసిన వాడి యొక్క శత్రువులకు ఏమవుతుంది, వాది మూకతి. బగళ ఉపాసన చేసేవాడికి చేత వాదించేవాడు వాడు మూగవాడైపోతాడు. వాది మూకతి రంకతి క్షితిపతి, వాడి శత్రువు రాజంతటి వాడైనా భిక్షుకుడు అయిపోతాడు. రంకతి క్షితిపతి. వైశ్వానర శీతతి, అగ్ని చల్లబడిపోతాడు. క్రోధి శామ్యతి, పరమ క్రోధం ఉన్నటువంటి వాడైనా కూడా శాంతిస్తాడు. దుర్జన సుజనతి, దుర్జనుడు సుజనుడైపోతాడు. క్షిప్రానుగ కంచతి, బాగా వేగంగా వెళ్ళేటువంటి వాడు పుట్టివాడైపోతాడు. గర్వి ఖర్వతి, గర్వంతో విర్రవీగేటువంటి వాడు మరుగువాడైపోతాడు. గర్వి ఖర్వతి సర్వవిచ్చ జడతి, నేను సర్వగుణ్ణిని విర్రవీగేవాడు కూడా జడపదార్థే. సర్వవిచ్చ జడతి త్వన్మంత్రిణా యంత్రిత మాతశ్రీ బగళాముఖి ప్రతిదినం కళ్యాణి తుభ్యం నమః. కాబట్టి అద్భుతమైనటువంటి మంత్రం. ఈ బగళా మంత్రం జపం వల్ల న్యాయస్థానంలో మనకు తప్పకుండా విజయం సంప్రాప్తం. అయితే మనం దొంగ కేసులు వేసిపోతే మనకి ఏదైనా కావచ్చు. ఒక మిత్రుడు ఈ మంత్రం ఇవ్వండి సార్, ఆయన బ్రాహ్మణుడు, నా అసిస్టెంట్ అనమాట, బళ్ళారిలో ఉన్నప్పుడు. బాబు దాని జోలికి వద్దు నాయన అంటే, లేదు సార్ నేను కిరాయిలో ఉన్నాను, ఆ కిరాయి ఓనరు బాగా సతాయిస్తున్నాడు, వాడికి ఏమైనా కావాలి అంటే నేను అట్లాంటి వాటికి ఇవ్వనంటే మీరు మంత్రం ఇవ్వండి సార్ చాలు అన్నాడు. సరే అపాత్రదానం చేశాను నేను, నాది కూడా తప్పుంది. ఇస్తే వాడు జపం చేశాడు, వీడు పాడైపోవాలని జపం చేస్తే చివరికి ఈయన స్కూటర్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఈయనకి యాక్సిడెంట్ అయింది. తర్వాత చెప్పాను, అప్పటి నుంచి అతను మంత్రాలు ఏది అడగడం అనమాట. అప్పటి నుంచి చూసావా నీకే ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది కదా. కాబట్టి దురుపయోగమైనటువంటిది ఎప్పుడూ చేయకూడదు. ఈ బగళా యొక్క సాంఖ్యాయన తంత్రంలో బగళా గురించి వర్ణన ఉందన్నమాట. అంటే చాలా మంత్రాలు ఉన్నాయి. శివోపాసిత మంత్రం మూల మంత్రం, విష్ణుపాసిత మంత్రం వేరే ఉంది. అలాగే ఇందులో హృదయాస్త్ర మంత్రం అని వేరే, ఆ సాంఖ్యాయన తంత్రంలో అన్ని మంత్రాలు వర్ణించారు.
ఈ బగళాముఖి యొక్క విభిన్న రూపాలు పంచాస్త్ర ప్రయోగం అని అంటారు. బడవాముఖి, ఉల్కాముఖి, జాతవేదముఖి, జ్వాలాముఖి, బృహద్భానుముఖి అనే భేదాలు ఉన్నాయి. మంత్రాలు వేరే వేరే. మూల మంత్ర షట్త్రింశత్ వర్ణాత్మక, 36 అక్షరాలు ఉంటాయి. ఈ హిందీలో 36 అంటారు చూడండి, 3 ఇలా రాస్తారు నాగరి లిపిలో, 6 ఇలా రాస్తారు. అవి రెండు ఒకదాని ఒకటి ఎదురుగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దోనో కే బీచ్ మే 36 అంటే వాళ్ళిద్దరికి పడదు అని, వాళ్ళిద్దరికి మధ్య యుద్ధం ఉంది అని అర్థం. అయితే 36 అక్షరాలు ఉన్నటువంటి మంత్రం ఇది. దీనికి ఒక విశిష్టత ఉంది. మూల మంత్రం ఓం హ్లీం బగళాముఖి సర్వదుష్టానాం వాచం ముఖం పదం స్తంభయ జిహ్వాముఖీలయ బుద్ధిం వినాశయ హ్లీం ఓం స్వాహ. సో ఈ బగళా శతాక్షరి మంత్రం కూడా ఉంది, ఇక్కడ నేను చెప్పలేదు. అయితే సంఖ్యాయన తంత్రంలో వర్ణించారు. బగళాముఖి బ్రహ్మాస్త్ర రూపిణీ దేవి భక్తానాం సౌభాగ్యకారిణి విరాజితే. ఈ ధ్యాన శ్లోకంలో చూడండి ఆమె యొక్క గొప్పతనం. మధ్యే సుధాబ్ది మణిమంట పరత్నవేది సింహాసనోపరిగతాం పరిపీత వర్ణాం దివ్యాంబరాభరణ మాల్య విభూషితాంగి దేవీం నమామి ధృతముద్గర వైరి జిహ్వం. దుష్టుడి యొక్క జిహ్వను చేతిలో పట్టుకున్నట్టుంది ఆమె. పీతాంబరాలు ధరించుకుంటుంది ఆమెను పీతాంబరి అని కూడా అంటారు. కాబట్టి విష్ణువు యొక్క శక్తిని ఆ తంత్రాలు వర్ణిస్తున్నాయి. చివరిది కమలాత్మిక అంటారు. కమలాత్మిక అంటే మహాలక్ష్మి. రెండు వైపులా 2 ఏనుగులు ఆమెకు జలవృష్టిని కల్పిస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత కమలపత్రంలో కూర్చొని దారిద్ర్య నివారిణి మహాలక్ష్మి జీవని ఐశ్వర్యం వైభవం దదాతి. తంత్ర గ్రంథానుసారేణ కమలాత్మికా మంత్ర యద్యపి అల్పాక్షరయుక్త ప్రతిభాతి తథాపి అస్య ప్రభావః మహానితి పండితాః వదంతి. ఐం హ్రీం క్లీం సౌం జగత్ప్రసూత్యై నమః. ఇంతే మంత్రం. ఏమిటిది సాధారణంగా ఉంది కదా అనుకుంటాం, కానీ అసాధారణమైనటువంటి మంత్రం. ఈ జపం చేయడం ద్వారా కొంతమందికి రావాల్సిన అరియర్స్ వచ్చాయన్నమాట. 5 లక్షలు. వాడు ఎప్పుడు 5 లక్షలు ఒకసారి చూడలేదు ఈ మంత్ర జపం చేయడం ద్వారా. వెహికల్ లేనివాడు వెహికల్ కొనుక్కున్నాడు. శ్వేత వస్త్రాణం ప్రాధాన్యం పడుతుంది. కాబట్టి నిజంగా ఇవి ఉన్నాయన్నమాట. కమల బీజాల మాలతో జపం చేయాలి. కమల బీజాల మాల దొరుకుతుంది. 108 ఉన్నటువంటి మాలతో జపం చేయాలి. దానికి సుమేరు తప్పకుండా ఉండాలి. అంటే ఏదో బోడిగా ఉండేటువంటి మాలతో జపం చేయకూడదు. తర్వాత జపం చేసే మాలను ధారణం చేయకూడదు. ధారణం చేసే మాలతో జపం చేయకూడదు అనమాట. తర్వాత కొంతమంది ధాన్యాలతో జపం చేస్తుంటారు. అలా చేయడం దారిద్ర్యం అనమాట. అంటే బియ్యం గింజలో జొన్నలో ఏదో తీసుకుని అలా అట్లా చేయకూడదు. కణశశ్చైవ విద్యాం అర్థంచ సాధయ అక్కడ నడుస్తుంది. కానీ మంత్ర జపం చేయడానికి తప్పకుండా ఒక మాల ఉండాలి. ధారణ చేసే మాలతో జపం చేయకూడదు. జపం చేసే మాలను ధారణ చేయకూడదు. స్ఫటిక మాల ఉంది, బీపీని తగ్గిస్తుంది అనమాట. ధారణ చేయడానికి ఒకటి, కానీ గాయత్రి జపానికి సపరేట్గా ఇంకోటి పెట్టుకోవాలి. ఆ రకంగా ఈ రకంగా స్ఫటిక మాల లేదా కమల బీజాల మాలతో ఇది జపం చేసినట్టయితే జన్మాంతర కృత పాప నివారిణి కమలాత్మిక మహావిద్య కలియుగే కల్పవృక్షాయతే. కలియుగంలో కల్పవృక్షం లాంటివి. కాబట్టి 10 మహావిద్యలు అంటే భలే ఎందుకు ఉన్నాయంటే తంత్రాల్లో గురు పరంపరలో వస్తున్నటువంటివి అనమాట. కాబట్టి నవదుర్గలని అంటాం మనం. అది కూడా ఒక మార్గం ఉంది. అయితే ఆ నవదుర్గా పద్ధతి అది వేరే ఉంది. చంద్రఘంట, కాళరాత్రి వాటి యొక్క ఉద్దేశాలు వేరే. కాళరాత్రి అనేటువంటి శని దోషం ఉన్నట్టయితే అలాంటి వాడు కాళరాత్రి ఉపాసన చేస్తారు. బ్రహ్మచారిణి. సో ఆ నవదుర్గలు వేరే. అయితే ఈ 10 మహావిద్యలు ఒక్కొక్కటి ఒక పిహెచ్డి లాంటిది అనమాట. ఏది దేనికన్నా తక్కువది కాదు. అన్ని విశిష్టమైనవి, అన్ని విలక్షణమైనటువంటివి. దేవి యొక్క 10 మహావిద్యలు. ఒకే వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఉంటూ ఎలాగైతే రకరకాల పాత్రలను నిర్వహిస్తాడో, అంటే ఒకరికి భర్తగా, ఒకరికి అన్నగా, ఒకరికి పుత్రుడిగా, ఇంకొకరికి మనవడిగా, అదే రకంగా దేవి ఒక్కటే ఆమె శక్తి. అయితే విభిన్న రూపాలను ధరిస్తూ ఉంటుంది లోకానుగ్రహ కాంక్షతోనే. కాబట్టి అలాంటి వాటిని గురించినటువంటి తంత్రాలు చాలా ఉన్నాయి. 64 తంత్రాలు ఉన్నాయని సౌందర్యలహరిలో శంకరాచార్యుల వారు రాశారు. 64 తంత్రాలు. వాటి యొక్క పేర్లు అవన్నీ కావాలంటే సౌందర్యలహరిలో శ్లోకం 64 సకలమతి సంధాయ భువనం స్థితస్తత్సిద్ధి ప్రసవ పరతంత్రై పశుపతి పునస్త్వన్నిర్బంధాదఖిల పురుషార్థైక ఘటన స్వతంత్రం తే తంత్రం క్షితితలమవాతీతరదిదం అనేటువంటి శ్లోకం. దానికి వ్యాఖ్యానంలో తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు గారు రాశారు. అక్కడ మీరు 64 తంత్రాల యొక్క పేర్లు ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని వామాచార తంత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటి గురించి నేను చెప్పడం లేదు. కేవలం సాత్వికమైన పద్ధతిలో జపం చేయాలి, అది విశిష్టమైనటువంటిది. కాబట్టి ఈ 64 తంత్రాలు వీటిని సృష్టించింది దేవి అన్నమాట.
కాబట్టి ఆ దేవి యొక్క ఉపాసన ద్వారా మనం పురుషార్థాలను పొందవచ్చు. చతుర్విధ పురుషార్థ ప్రాప్తి మనం జీవనం యొక్క లక్ష్యం కాబట్టి. అయితే వీటిని దీక్ష తీసుకోవాలి అంటారు. దీక్ష అంటే ఏమిటి అంటే దీయతే శివ సాయుధ్యం దీర్యతే పాశబంధనం అతో దీక్షేతి కథిత లభతే పుణ్య సంక్షయ్. ఏమిటి దీక్ష అంటే ఒక గురువు ఇస్తాడు, ఆయన మానవ మాత్రుడే కదా, ఆయనతో తీసుకోవడం ఏమిటి అంటే తంత్రంలో గురువును మానవ మాత్రుడుగా భావించారనమాట. కాబట్టి ఆ దేవిని ఉపాసన చేసి అతను ఆ సిద్ధిని పొందింటాడు. కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తి తప్పకుండా తన యొక్క తపస్సు అంశను కొంత ప్రసాదిస్తాడు. అందువల్ల ఆ సాధకుడి యొక్క కార్యం వేగంగా సిద్ధిస్తుంది. దీక్షలో రకరకాలు ఉన్నాయి. మాంత్రీ దీక్ష అంటారు, అంటే మంత్రం ఇచ్చి దీక్ష ఇవ్వడం. చాక్షుషీ దీక్ష అంటారు, చక్షువుల ద్వారా శక్తిపాత్ చేస్తారు గురువులు. తన శక్తిని, తపస్సు శక్తిని చక్షువుల ద్వారా, అంటే ఈ చక్షువులకు ఆ గ్రహణం చేసే శక్తిని ఈయన ఇస్తాడు, ఆయన స్వీకరిస్తాడు అన్నమాట. వర్ణమయి, వర్ణమయి అంటే మంత్ర వర్ణాలను శరీరంలో స్థాపింపజేస్తాడు. ఓం నమ శివాయ అనుకోండి, ఓం ప్రణవం కాలే స్థాపయామి, నా నవర్ణం కంఠే స్థాపయామి, మా వర్ణం హృదయే స్థాపయామి. ఈ రకంగా ఆయన ఆ శిష్యుడి యొక్క శరీరంలో వర్ణాలను, మంత్ర వర్ణాలను స్థాపిస్తాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, యాంటెనా లాగా శరీరం యాంటెనా లాగా మారిపోతుంది. మనం టీవీ రావాలంటే మనం పెద్ద పెద్ద టీవీ తీసుకున్న పైన యాంటెనా లేదా డిష్ యాంటెనా ఏదో లేకపోతే మనకు రాదు చిత్రం. ఈ యాంటెనా లాగా మన శరీరం, మన సూక్ష్మ శరీరం వర్తిస్తుంది అనమాట. మనం మంత్ర జపం చేస్తే అది మనం మొబైల్ కాల్ చేసినట్టు సంబంధించిన దేవతలు, ఆ దేవత నుంచి వచ్చేటువంటి ఆశీర్వాదం మనకు మళ్ళీ మన సూక్ష్మదేహం గుండా వైబ్రేషన్స్ మూలకంగా ప్రాప్తిస్తుంది. అలాగే సరే ఇవన్నీ ఓకే, మరి మంత్రసిద్ధులు ఏ మంత్రమైనా కావచ్చు, దశ మహావిద్యలు కావచ్చు, లేదా అన్య మంత్రాలు కావచ్చు. సిద్ధి పొందాడంటే ఏమిటి, ఆయన లక్షణం ఏమిటి, ఆయన కేవలం ఏ లక్షణాలు ఉంటాయంటే వక్రతుండ కల్పం అనేటువంటి గ్రంథంలో చిత్త ప్రసాదో మనసశ్చ తుష్టి అల్పాశిత స్వప్న పరాంగుకత్వం, అంటే చాలా తక్కువ నిద్రపోతాడు ఆ వ్యక్తి. స్వప్నం అంటే అక్కడ నిద్ర అని అర్థం, కళలు చూడడం, కళలు కనడం అని కాదు. చిత్త ప్రసాద, అతని మనస్సు ఎప్పుడు ప్రసన్నంగా ఉంటుంది. మనసశ్చ తుష్టి, మనస్సులో సంతుష్టిగా ఉంటాడు, తనకు వచ్చిన ధనంతో సంతుష్టిగా ఉంటాడు. అల్పాశిత, చాలా మినిమంగా తింటాడు. స్వప్న పరాంగుకత్వం, స్వప్నేషు యానాద్యుపలంబనం చ, స్వప్నంలో ఏవో అతనికి వాహనాలు కనిపిస్తుంటాయి. సిద్ధస్య చిహ్నాని భవంతి సత్య, ఇవి సిద్ధుడి యొక్క లక్షణాలు అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఇంతవరకు నేను శ్రీ విద్య గురించి చెప్పాను. అయితే శ్రీ విద్యలో పరశురామ కల్పసూత్రం అని ఒక గ్రంథం ఉంది. దత్తాత్రేయుల వారి నుంచి, ఆ దత్తాత్రేయుల వారు కూడా ఒకరోజు ఒక సుందరి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని సురాపానం చేస్తున్నారు. ఎవరో చెప్పారు, ఈ శ్రీ విద్య కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే దత్తాత్రేయుడి దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే, దత్తాత్రేయుడిని చూసి పరశురాముడు కూడా ఆశ్చర్యపడతారు. ఏంటి ఈయన యోగీశ్వరుడు అంటారు, ఒక స్త్రీ, సుందర స్త్రీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మద్యపానం చేస్తున్నాడంటే, పరశురామ నువ్వు విద్య కోసం వచ్చావు నాకు తెలిసిందని అప్పుడు అతనికి చెప్తాడ. అంటే నేను ఇది చేస్తున్నటువంటిది మాయాజాలం, ఇది నేను సృష్టించినటువంటి మాయాజాలం, మాయకు అతీతుడు కావడమే మహావిద్య సిద్ధి పొందడం అని చెప్పి అతనికి ఉపదేశం చేస్తాడు. ఆ ఉపదేశం పొంది అనుభవం పొందినటువంటి పరశురాముడు పరశురామ కల్పసూత్రం అనే గ్రంథం రాశారు. ఇక్కడ చూశాను నేను, గ్రంథం ఉంది మన లైబ్రరీ. సో ఒక సూత్ర రూపంలో ఉంది. అందులో చాలా శ్రీ విద్యకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. అంటే శ్రీ విద్యా దీక్ష అంటే ఏమిటి, ఎలా పాటించాలి అనేటువంటిది. కాబట్టి ఎందరో మహనీయులు, ఋషులు ఈ మహావిద్యలను, ఏదో ఒక మహావిద్యను లేక మనకిష్టమైన అన్ని మహావిద్యలను సిద్ధి పొందడం కష్టం. అయితే కనీసం ఏ ఒక్క మహావిద్య సిద్ధి చేసుకున్నా కూడా మన జీవితం ధన్యమవుతుందని. అయితే దానికి గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి మంత్రాలు కాబట్టి గురుముఖంగా మనం తీసుకుని వాటిని జపం చేయడం, తర్వాత జగజ్జనని యొక్క అనుగ్రహానికి మనం ఎవరైనా పాత్రలం కావచ్చు అని చెప్తున్నాము. సో ఇంతవరకు దశ మహావిద్యల గురించి ఉపన్యాసం చేసేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించిన సంస్కృత అకాడమీ డైరెక్టర్ గారు సహృదయులు డాక్టర్ శ్రీనివాస శర్మ గారికి, సో ఈరోజు అతిథిగా వచ్చినటువంటి శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మహనీయులు ఆచార్యుల వారు, నరసింహాచార్యుల వారు, తర్వాత పెద్దలందరికీ కూడా నేను వందనాలు సమర్పిస్తూ నా ఉపన్యాసాన్ని